الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. واستقيموا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan safnya, dirapatkan, diisi yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصاق ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من السماء عليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا ولد. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صليت على إبراهيم وما باركت على القبر ونسأل النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
إلهنا يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اكفنا بحلالك عن
عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram yang penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita masih seputar bab salat, dan di subuh kali ini kita mulai pembacaan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, Ibnu Abbas ini adalah anaknya Abbas. Abbas mamang Nabi, Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas adalah mamangnya Nabi dan Ibnu Abbas berarti anak mamang. Ibnu Abbas ini, Bapak Ibu semua, Ibnu Abbas ini masuk dalam deretan sahabat yang junior secara umur. Karena umur yang senior itu kita ambil umur bapaknya, umur Abbas bin Abdul Muttalib. Sekali waktu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Saat turun ayat ini, sebagian dari sahabat-sahabat senior itu memahami ayat ini sebagaimana teks yang tertulis. Jika pertolongan Allah sudah ada, sudah mendekat, lalu kemudian orang sudah banyak masuk Islam, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Allah, sebutkanlah subhanallah, sebutkanlah alhamdulillah, dan jangan lupa sebutkan juga istighfar. Karena di balik kesuksesan yang kita dapatkan, semuanya itu tidak akan berhasil kecuali karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan banyaknya orang Islam yang masuk ke kita, maksudnya ke agama Islam, banyaknya non muslim yang masuk ke dalam agama Islam, itu semua juga sebagiannya tidak bisa dilepaskan dari dosa-dosa dari manusia sebagai pelaku dakwah, gitu kan. Makanya ada perintah untuk beristighfar. Nah, sahabat-sahabat senior sebagiannya memahami ayat itu sesuai dengan literalnya, sesuai dengan teksnya. Nah, beda pada waktu itu dengan Ibnu Abbas yang umurnya masih kecil, yang umurnya baru mau remaja awal, ya kira-kira umur SMP lah kira-kira. Kata Ibnu Abbas, kok saya merasakan ada rasa yang lain dari surat ini, ada rasa yang lain. Kira-kira kalau seandainya uang Palembang, mungkin sebagian kita akan komentar, "Woi, kamu tuh budak kecil, tidak usah banyak komentar kan." Dengar ke wae. Nah, akhirnya kata sahabat yang senior ini, "Gimana ya Ibnu Abbas? Apa yang antum merasakan? Apa yang Anda rasakan?" Kata Ibnu Abbas, "Kok saya merasa ayat ini bertanda isyarat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat." Oi, kaget sahabat senior ini. Kaget. Dari mana Ibnu Abbas bisa mendapatkan isyarat itu? Ya, karena alasan Ibnu Abbas sederhana. Tugas pokok Nabi SAW adalah mendakwakan Islam. Lalu kemudian sekarang orang sudah masuk Islam secara berbondong-bondong. Bukan lagi sikok dua, bukan. Sekali datang 100, sekali datang 100, sekali datang 100. Maka kata Ibnu Abbas, jika memang tugas Nabi SAW adalah menyampaikan dakwah dan orang sudah mulai banyak menerima, maka selesailah tugas Nabi SAW. Dan Bapak Ibu semua, 80 hari dari Ibnu Abbas ngomong ini, Nabi sakit. Setelah itu kemudian Nabi SAW intaqala ila rafiqil a'la, beliau wafat dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak Ibu semua, akhirnya Ibnu Abbas ini
dijuluki sebagai ini ulamanya generasi sahabat. Ulamanya generasi sahabat. Bahkan beliau dijuluki sebagai lautannya keilmuan di generasi sahabat. Dan beliau inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, kata Rasulullah SAW, jadikanlah Ibnu Abbas ini sebagai seorang yang faqih dalam agama, dan jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang mahir dalam menafsir Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bertemu dengan anak kecil, boleh berdoa seperti itu, baik dia anak kita sendiri maupun anak orang lain. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau makbul, maka anak itu akan jadi kiai besar, Kalau tidak makbul, ya berarti nanti sesuai dengan hasil didikan orang tua, lingkungan dan sekolah di mana dia tinggal. Nah, Bapak Ibu semua, saya teringat lintasan pikiran saat kita membaca An Ibni Abbas, dari anaknya Abbas, namanya Abdullah ibnu Abbas. Pakam, ini sahabat kecil, sahabat junior, tapi kealimannya, keulamaannya ini di atas rata-rata. Bahkan beliau ini mufassirnya, ahli tafsirnya di generasi sahabat. Beliau punya kitab tafsir namanya Al-Mikbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Ini dianggap sebagai tafsir tafsir Al-Mikbas. Saya pernah bacanya, walaupun saya bacanya sedikit saja, ngembek berkahnya ojongan, baca sedikit tafsir dari yang ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan panggilan, falam ya'ti, dan dia tidak datang, maksudnya dia tidak memenuhi panggilan itu dan dia tidak pergi ke masjid lantaran dia sudah mendengar azan tadi, fala salata lahu illa min uzrin, maka tidak sempurna salatnya kecuali ada uzur, kecuali ada alasan yang sangat mendesak. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban wal Hakim dan lainnya. Bapak Ibu semua, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan, setelah kita semua berusaha melaksanakan ibadah salat 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin yang 5 waktu ini dikerjakan secara berjamaah, dan lebih afdal lagi jamaahnya di masjid atau di musholla. Yang kedua, dari hadis ini ulama-ulama mazhab Syafi'i terutama menilai bahwa tidak ada solat baginya, maksudnya adalah tidak sempurna solatnya kalau tidak dikerjakan secara berjamaah. Tidak sempurna solat 5 waktu pahalanya kecuali dikerjakan dengan berjamaah, dan boleh meninggalkan jamaah walaupun hukumnya memang sunnah muakkadah atau fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i, kecuali dengan alasan-alasan yang mendesak dan alasan-alasan yang sifatnya darurat. Bahkan di hadis lain, Bapak Ibu semua, saya sebenarnya agak malu membaca hadis yang kedua ini. Kata
Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat Nabi, buta, rabunnya itu sudah sampai pada level akut. Rabunnya itu rabunian, tidak kejinguan. Kira-kira 5 meter dari sini lah mulai rabun. Siapa ini kan? Tidak kejinguan lagi. Kacamata tidak kate, listrik juga tidak kate. Dan Ibnu Ummi Maktum ini juga tidak kate sahabat, tidak kate dulur, tidak kate anak yang siap untuk membawa beliau kalau sholat selalu ke masjid. Karena repot kan. Akhirnya kata Ibnu Ummi Maktum bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira-kira beliau ngomong, ya Rasulullah, boleh tidak saya sholatnya di rumah? Karena saya buta, saya rabunian, dan tidak ada orang yang menemani saya, mengajak saya, membimbing saya, membawa saya untuk selalu ke masjid. Kata Rasulullah, iya tidak apa-apa. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum ini merasa senang dengan jawaban Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau berpaling, beliau pergi. Setelah beliau berpaling, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sebentar, kata Rasulullah. Hal sami'tan nida, kata Rasulullah, sebentar Ibnu Ummi Maktum, sebentar. Aku pengen nanya dulu, apakah kamu mendengar suara azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, na'am. Iya ya Rasulullah, saya mendengar suara azan. Kalau begitu kata Rasul, fa'ajib. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, ke masjid. Jangan sholat di rumah. Bayangkan ini sahabat Nabi, rabun akut, bahkan kita menyebutnya buta seperti itu modelnya. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Walaupun pemahamannya adalah mendengar azan yang dimaksud di zaman Nabi itu adalah mendengar azan tanpa mikrofon. Maka saya sering mengulangi, kalau di Baitur Rahman ini ada orang azan, misalnya orang azan di teras depan, orang azan, rumah siapa yang kira-kira kedengaran dengan azan tanpa mikrofon? Nah, rumah-rumah itulah kalau pacak sholat terus di masjid. Karena dia berarti tetangga dekat masjid. Kalau kita berdasarkan mikrofon luar, ini pacak 5 kilo kedengaran kan. Tapi kita standarnya itu adalah standar orang azan tanpa mikrofon dan kedengaran di rumah. Berartilah deketnya rumahnya, berartilah deketnya. Apalagi kalau rumahnya dempet dengan dinding masjid, dak ke masjid. Beban moral tinggal di dekat masjid itu, di antara beban moralnya adalah kita bertanggung jawab memakmurkan masjid. Jangan mengharapkan orang yang jauh-jauh yang datang ke masjid. Kitalah sebagai tuan rumah, sebagai tetangga masjid. Di dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Terus Ustaz, kami yang tetangga masjid ini kepengen juga salat di rumah. Benar. Yang lebih utama salat sunnah di rumah. Yang lebih utama salat sunnah di rumah. Misalnya qobliyah dikerjakan di rumah, ba'diyah dikerjakan di rumah, duha dikerjakan di rumah, tahajud witir dikerjakan di rumah, taubat istikharah awabin dikerjakan di rumah. Makmurkan rumah dengan solat sunnah. Kalau sesekali solat wajib Ustaz, kasihan dengan istri, sesekali istri ajak ke masjid supaya berjamaahnya di masjid. Karena kalau di rumah kaget istri mendengar kulhu terus. Karena suaminya misalnya punya hafalan 3 surat. Ajalah istri ke masjid supaya ikut di masjid, mendengar imam di masjid yang bacaannya beragam. Ya, bahwa sesekali pengen berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya di rumah. Ya, akhirnya di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan tetap untuk berjamaah di rumah, walaupun tetap lebih utama jamaahnya di masjid. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu
punya kelonggaran waktu untuk berjamaah, maka pakailah itu sebagai sebuah kenikmatan. Karena banyak orang di luar sana yang kadang-kadang mereka itu bosan, tidak ada waktu jeda istirahat, sholat, makan yang cukup. Akhirnya di sanalah tempat mereka bergawe, di lapak itulah mereka sholat, di lapak itulah mereka makan. Saking tidak punyanya waktu yang cukup. Kalau bapak-bapak jam 11.30, jam 11.30 lah longgar, masuk lagi jam 1, maka syukurilah kelonggaran itu. Salah satunya adalah berusaha hadir berjamaah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Apalagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pensiun, waktunya banyak nian, maka pakailah kelonggaran waktu itu untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik. Itulah pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid ibn al-Aswad, dari sahabat Nabi yang bernama Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi. Sekali waktu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin al-Aswad salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah mengerjakan sholat subuh ini, tiba-tiba ada 2 orang, dan 2 orang ini tidak sholat, duduk-duduk baik di depan, tidak sholat, duduk-duduk baik di depan. Fada'ahuma, lalu kemudian dipanggillah 2 orang itu. Faji'a bihima tar'adu fara'isuhuma faqala lahuma, lalu kemudian 2 orang itu ditanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kalau bahasa Palembangnya, ngapo kamu duduk-duduk baik di sini? Ngapo tidak melok salat dengan kami, barengan kami salatnya? Qala, lalu kemudian dijawablah, qad sallaina fi rihalina. Kamilah sudah semayang katanya. Kamilah sudah semayang. Baitur Rahman baik, qomatnya lamo. Memungkinkan orang sudah sembahyang di rumah, kemudian dia keluar, Baitur Rahman belum sholat. Akhirnya mereka duduk-duduk di sana kan. Misalnya mereka nunggu ada kita misalnya kan, pengen ketemu dengan kita. Mereka sholat di rumah, datang ke Baitur Rahman, di sini belum sholat atau bahkan di sini sedang sholat. Akhirnya mereka duduk-duduk baik di depan. Maka qala lalu kemudian dikatakan kepada orang ini, fala taf'ala. Ngapo cak ini? Sebaiknya jangan duduk-duduk baik. Iza sallaituma fi rihalikuma summa adraktumal imama walam yusalli fasalliya ma'ahuma. Ahlan wa sahlan. Para pendekar. Kata 2 orang ini tadi, yang dia belum sholat ini tadi, akhirnya ditegur. Kalau kamu sudah sholat di rumah sendirian, lalu kemudian kamu bertemu dengan masjid, dan di masjid imam belum sholat atau bahkan imam sedang sholat, maka peloilah sholatnya yang ada berjamaah di masjid itu. Walaupun kita sudah sholat di rumah dewean, tiba-tiba kita lewat masjid, di masjid masih ada orang berjamaah, meloklah sholat berjamaah di masjid walaupun kita sudah sholat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lakuma nafilatun. Kalau itu yang kamu lakukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang kedua di masjid itu yang dihitung sebagai pahala wajib, dan salat kamu yang di rumah sendirian itu dihitung sebagai pahala sunnah. Jadi Bapak dan Ibu,
cukup tegas di hadis ini. Kalau kita sholat sendirian di rumah, tiba-tiba kita lewat masjid, di masjid uang belum sholat, atau bahkan di masjid uang sedang sholat, mana yang terbaik? Duduk-duduk baik? Atau kita gabung ke masjid? Yang terbaik gabung ke masjid, melok sholat berjamaah. Nanti yang sholatnya berjamaah di masjid dihitung sebagai pahala wajib, yang sholatnya sendirian di rumah dihitung sebagai pahala sunnah. Kalau kami tidak galak sholat di masjid, Ustaz, boleh tak? Boleh, tetapi rugi besar. Rugi besar. Bapak dan Ibu, sayangnya pahala itu sifatnya abstrak. Kalau pahala itu berbentuk duit baik, uang berjamaah ini misalnya, dibagi duit 1,5 juta sewang, oi berebut. Di rumah misalnya kita sholat dewean tidak dapat duit, tiba-tiba di masjid, oi melok lah. Tak usah lah 500, tak usah lah 100.000 baik, 100.000 baik. Kalau seandainya pahala itu berupa duit, kurasa hitung-hitungan kita lain. Cuma karena pahala itu sifatnya abstrak, hanya orang yang punya kekuatan hati yang tergugah untuk mencari pahala. Memang pahala tidak pacak dilanjur ke ujung Palembang, tidak cukup dengan sukron baik, tidak cukup dengan pahala baik, karena pahala itu tidak pacak dilanjur ke. Memang benar itu, memang benar. Tetapi lagi-lagi hati yang punya keimanan yang kuat, dia akan melihat sesuatu lain yang tidak dilihat oleh orang yang semata-mata melihat materi. Dengan orang-orang yang semata-mata melihat melihat materi. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau kita masih sholat sendirian, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Nah yang kedua, boleh sholat wajib itu 2 kali boleh. Misalnya begini, nih kita sudah sholat subuh kan, tiba-tiba ada yang datang, dia belum sholat. Apakah dia sholat dewean atau dia ngajak kita? Sebaiknya kalau kita datang ke masjid, soalnya kita lah datang ke masjid, uang lah selesai kalau sholat, cuil lah si kok uang, budak kecil apa budak remaja atau siapa yang kita kenal, Pak tolong kawani aku semayang, payu aja kita kan. Jadi kita semayang. Maka bapak-bapak yang ngawani tadi berarti 2 kali semayangnya. Benar. Yang imam karena dia sudah berjamaah yang pertama, yang berjamaah pertama dihitung sebagai pahala wajib, yang jamaah kedua dihitung sebagai pahala sunnah. Yang mana sebaiknya yang jadi imam? Sebaiknya yang jadi imam yang belum sholat, yang belum sholat. Misalnya saya masuk Baitur Rahman, bapak dan ibu sudah kalau sembahyang zuhur. Akhirnya saya masuk, akhirnya saya cuil Pak Somad misalnya, Pak Somad kawannya aku semayang, payu kata Pak Somad, aku jadi imam, Pak Somad jadi makmum, maka Pak Somad dapat pahala sunnah, pahala berjamaah sunnah, walaupun niatnya tetap niat sholat zuhur, usollinya tetap usolli pada zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau ke masjid, karena kita lah sudah kadung ke masjid, jangan dewean. Nah kalau gitu ke masjid sembahyang dewean. Lah di masjid soalnya kita, jangan dewean. Cuel sikok 2 wong, ajak mereka ngawani berjamaah. Baik, sekarang nomor 3. Bagaimana kalau seandainya Pak Somad yang jadi imam? Padahal Pak Somad sudah berjamaah dengan imam yang pertama. Maka di dalam mazhab Syafi'i sah saja orang yang sholatnya sunnah, walaupun Pak Somad sholat zuhur tapi hitungannya adalah sunnah, boleh-boleh saja imam dan makmum ini niatnya berbeda. Pegang kaidah ini, ikhtilafu niyatil imami wal ma'mumi, perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak merusak jamaah. Misalnya imam sholat ba'diyah, kita datang nepok sholat zuhur, boleh dalam mazhab Syafi'i, karena yang penting itu adalah berjamaahnya. Imam niatnya sholat sunnah ba'diyah, makmum niatnya sholat zuhur, boleh.
Karena imamnya cuma 2 rakaat, dia 2 rakaat baik. Sisanya kita yang nambah 2 rakaat lagi menjadi sempurna 4 rakaat. Jadi kalau ada yang melok baik. Kira-kira ini gambarannya seperti kira-kira karena kita searah ya. Misalnya kita pengen ke Kayagung, ada yang nak melok ke Layo, payo barengan. Ada yang nak melok ke Kertapati bae, payo barengan kan? Searah. Karena dia sama-sama perilaku sholat. Berbeda kalau seandainya sholat jenazah, itu tidak searah. Kita nak ke Kayagung, dia nak ke Banyuasin kan. Mana uji makmum, tidak ada rukuk ini. Memang tidak ada rukuk salat. Salat jenazah tidak ada rukuk. Jadi sekali lagi Pak ya, dalam mazhab Syafi'i boleh imam dengan makmum ini berbeda niat. Dalil yang lain mana? Dalil yang lain adalah perilaku sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Bapak dan Ibu-ibu sekali waktu pernah sholat di masjid berjamaah dengan Nabi di Madinah. Kemudian setelah berjamaah dengan Nabi, beliau balik. Nah, di kompleknya kira-kira ya, di kompleknya ini ternyata masyarakat yang ada di seputaran tempat tinggalnya Mu'adz bin Jabal ini belum sholat isya. Kata Mu'adz bin Jabal, akulah sholat. Kata mereka, kami nunggu Mu'adz, kami nak kepengen imamnya antum tulah. Akhirnya apa yang terjadi? Mu'adz bin Jabal maju menjadi imam padahal sudah sholat. Inilah diantara dalil bahwa majunya Mu'adz bin Jabal ini padahal beliau sudah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, maka yang bersama Rasul itu dihitung sebagai sebuah kewajiban, yang bersama jamaah masyarakatnya dihitung sebagai pahala sunnah. Itu berarti Mu'adz bin Jabal sholatnya sunnah, makmumnya sholatnya sholat wajib. Jadi kalau ada yang nepak, kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat ba'diyah, biar kalau dia nepak, dia melok, dia turi, walaupun niat kita dengan niat dia berbeda secara niat sholat, tapi bentuk sholatnya sama lah seperti kita jamak, mereka tidak jamak, boleh melok. Boleh melok. Makmum tidak jamak tapi kita jamak. Kalau seandainya makmum yang menjamak, imam tidak menjamak, bagaimana? Boleh, tapi dengan catatan begini. Imam tidak jamak, makmum jamak. Misalnya imam sholatnya 4 rakaat, kita sholatnya mau 2 rakaat, jamak qashar maksudnya, jamak qashar. Imam 4 rakaat, kita sebagai makmum mau 2 rakaat. Maka saat imam sudah rakaat kedua, tasahud awal, kita tasahud akhir. Saat imam berdiri lagi, maka kita meniatkan diri keluar dari jamaah. Harus ada niat seperti itu. Saat imam naik lagi, kita tetap posisi tasahud akhir, tapi niatkan aku keluar dari jamaah. Setelah itu baru kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, baru salam kanan dan salam kiri. Artinya keberjamaahan kita itu cuma sampai situ baik, tidak melok jamaah imam sampai habis. Bisa dipahami tak? Bisa ya? Ya lagi-lagi ibaratnya ada imam yang nak ke Kayagung, kita ni nak ke mana? Nak ke Kertapati sinilah. Ngomong dengan imam, aku sampai sini bae melok. Aku tidak melok ke Kayagung, sampai sini bae aku melok. Mirip-mirip lah seperti itu. Kita tetap berjamaah 2 rakaat, kita tasahud akhir, imam tasawuf awal, imam naik, niatkan aku keluar dari jamaah, baru kemudian salam kanan dan salam kiri. Tapi kalau nak lebih aman, meloklah imam sampai selesai. Artinya saat kita sebagai musafir bermakmum dengan imam yang sempurna sholatnya, meloklah dulu sempurna, supaya tidak ada kebingungan kalau seandainya ada yang merasa bingung dengan model sholat. Kami nak jamak qashar tapi imam tidak. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ini saat pelaksanaan salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian dari sahabatnya itu agak terlalu ke belakang, maksudnya tidak maju safnya. Maka kata Rasulullah, taqaddamu, maju, isi yang kosong dulu, maju isi yang kosong. Lalu kata Rasulullah, fa'tammu bi, kamu jamaah-jamaah yang pacak nyingok aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu yang pacak nyingok aku itu bertauladan mengikuti aku. Yang pacak jingok imam, meloilah gerakan imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan barisan-barisan belakang yang ndak pacak jingok imam, maka dia jengok wong di depan dia. Yang barisan-barisan depan pacak jingok imam, melo imam. Yang di belakang-belakang yang ndak pacak jingok imam, meloi wong di depannya. Wong di depannya sujud berarti sujud. Wong di depannya ruku berarti ruku. Karena yang di depan, yang di depan sekali ini menjadi sumber melihat imam. Jadi itu makna dari hadis Rasulullah SAW. Maka dari sini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, fihi dalilun ala iktifai ru'yatil ma'mum allazi ra'al imam walau akharal masjid aw kharijahu allazi lam yura fihi al-imam. Jadi kalau jamaah sampai ke belakang, sampai ke luar masjid, sampai ke halaman masjid, jamaah yang di belakang itu tidak wajib melihat imam. Dia cukup melihat saf yang di depannya. Tapi yang di depan sekali ini jingoklah imam. Maksudnya sesekali jingok imam. Selain dari jingok sajadah, sesekali jingok imam, jingok sajadah lagi, jingok imam lagi, gitu kan. Jangan jingok sajadah terus, tiba-tiba imam hilang misalnya kan, tidak ketahuan, atau imam pening-pening misalnya kan, akhirnya imam minta gantikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Sama seperti kita sholat di depan Ka'bah. Ada sebagian dari influencer ya yang mengatakan bahwa sholat di depan Ka'bah beda dengan sholat di luar Ka'bah. Kalau sholat di depan Ka'bah harus melihat Ka'bah terus. Tidak juga. Sholat di depan Ka'bah sama seperti sholat di masjid biasa. Sesekali melihat sajadah, sesekali melihat Ka'bah. Lihat sajadah lagi, lihat Ka'bah lagi. Jangan jengok Ka'bah terus. Dan sebagaimana jangan juga jengok tempat sujud terus. Jadi modelnya sesekali cak itulah. Model kita berjamaah di depan, sesekali jengok sajadah, sesekali jengok imam. Begitulah tuntunan sholat dalam mazhab Syafi'i. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'azun bi ashabihi al-isya'a. Kalau tadi cerita Mu'az bin Jabal salat dengan masyarakatnya, salat 2 kali, sekarang ada cerita baru. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya bersama sahabat-sahabat yang lain. Fatawwala alaihim, dan Mu'az bin Jabal ini membaca surat-surat yang panjang, membaca ayat-ayat yang panjang. Kemudian di tengah-tengah Mu'az bin Jabal ini melaksanakan sholat yang panjang itu, karena pada waktu itu Madinah adalah masyarakatnya petani kurma, caruang betani lah kan. Malam itulah waktu-waktu ngantuk, panjang pula imam ini. Akhirnya makmum ini macak-macak. Awalnya makmum ini macak-macak, akhirnya dia nyelesaikan dewek semayangnya.
Kira-kira kalau Jong Palembang, aman model mak inilah tak sudah lagi. Akhirnya dia ruku, i'tidal, sujud, berdiri lagi, ruku, i'tidal, sujud, berdiri tahiyat awal, ruku, i'tidal, sujud. Akhirnya dia salam kanan, salam kiri, dia balik dulu. Padahal Muaz bin Jabal masih sholat dan sahabat-sahabatnya lain masih sholat. Ada si kok yang balik dulu. Padahal dia ini macak-macak sebenarnya kan. Dia macak-macak. Nah, setelah selesai sholat, dia omongkanlah, wahai Muaz, wahai imam, tadi ada jemaah yang balik dulu. Kata imam, itu orang tak benar itu. Nah, inilah bahayanya kita ngomong ya. Akhirnya sampai jugalah omongan imam ini dengan yang balik dulu ini. Dia omong imam tak benar, jahat. Balik dulu kan? Balik dulu. Akhirnya diadukanlah ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku diomongi oleh Muaz bin Jabal tak benar, jelek, jahat, gara-gara balik dulu, tak pacak tak balik dulu. Kami capek sembahyang isya lama. Akhirnya aku berusaha menyelesaikan sholat isya dewean dan aku balik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Akhirnya Muaz bin Jabal dipanggil. Kata Rasulullah, mana Muaz bin Jabal? Sini, panggil sini. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan begini, ya Muaz, aturidu an takuna ya Muazu fattanan. Wahai Muaz, uji Nabi, wahai Muaz, apakah kamu mau membuat fitnah di masyarakat? Fitnah di sini maksudnya adalah ketidaknyamanan, keributan, kekacauan. Wahai Muaz, apakah kamu mau membuat ketidaknyamanan, kekacauan, kebingungan masyarakat? Akhirnya Muaz yang ditegur. Maka Rasulullah melanjutkan, iza amamtan nas, nanti kalau kamu mengimami orang, mengimami masyarakat, faqra, maka bacalah, wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Maksud Rasul itu sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat petani, untung-untung dia datang, maka bacalah yang ringan-ringan saja. Maka dari sini kata Gus Bahauddin, tidak ada ceritanya Nabi menegur orang sembahyang menggunakan ayat pendek. Justru ada riwayat Nabi menegur orang sembahyang menggunakan ayat panjang. Di Jakarta kemarin, dulu di Jakarta ada masjid yang tarawihnya 2 sip. Sip ayat-ayat pendek persis setelah Isya dan sip 1 juz jam 9 malam. Perhatikan Bapak, sholat masjidnya hampir sama dengan Baitur Rahman, 3 lantai. Sip sudah sholat Isya penuh 3 lantai. Lantai ini, lantai bawah, lantai atas penuh. Sip jam 9 3 sap 4 sap. Di sini saya menyimpulkan untuk Indonesia secara umum dak katik lain pilihannya, peganglah ayat pendek. Kamu tidak akan mungkin dibenci oleh masyarakat. Ada yang tidak setuju dengan kul ya ayyuhal kafirun? Angkat tangan. Aku pernah ngimam di Kuto sini. Telaju bes ngimam di Kuto. Rupanya 20 rakaat tarawih. Pak, berapa ini rakaat? 20 tak katanya. Nah, juga besar balak 20 kan. 20. Akhirnya saya menggunakan konsep wong sakati golamo. Walaupun 20 rakaat tetapi dibuat pola. Rakaat pertama Al-Hakumut Takasur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salam kanan, salam kiri. Naik lagi, rakaat pertama Wal Asri, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salam kanan, salam kiri. Naik lagi, rakaat ketiga Wailul likulli humazatil lumaza dan Al-Ikhlas lagi. Setelah 23 rakaat salam kanan, salam kiri, balik. Aku tanya sama jemaah, "Mak mana Bu kira-kira akor?" "Oh ya akor tar," katanya. Akor katanya. Oh juga Bu, kelamuan apa kecepatan? Tidak Ustaz, bagus katanya. Pas katanya kan.
Justru katanya yang sebelum-sebelumnya ke Lamongan. Yang sebelum-sebelumnya ke Lamongan. Kecuali kalau jamaah Baitur Rahman, mungkin pacak kita setel sejus misalnya kan. Jamaah-jamaah kita yang lain itu untung dia semayang, untung dia semayang. Intinya Bapak dan Ibu-ibu, di hadis yang terakhir ini, kalau kita menjadi imam, perhatikan mayoritas jamaah. Perhatikan mayoritas jamaah. Kita yang jadi imam ini saat kita maco sebentar uji kita. Yang jadi makmum ini dengarnya lama. Makanya sesekali jadi imam dan sesekali jadi juga makmum. Supaya kita ini punya perasaan inilah masyarakat ini kalau jadi makmum. Lama juga rupanya. Sesekali khutbah Jumat, sesekali kita dengarkan. Oh rupanya cak ini. Perasaan masyarakat itu kalau lagi mendengarkan khutbah Jumat itu cak ini perasaannya itu kan. Nah, inilah hikmah diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon ampun karena kita subuhnya agak semakin hari semakin maju ya. Jadi agak siang sudahnya. Ala kulli hal, jika memang ada hal-hal yang pengen ditanyakan, memang kalau ada hal-hal yang mendesak, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dikit bae, tidak banyak-banyak. Ya. Pelajaran sebelumnya gitu ini terpaku dengan bahwa setelah sholat subuh dan asar itu tidak ada sholat lagi. Oke. Nah ini gimana penjelasannya Ustadz supaya tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Memang di antara waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan ibadah sholat itu, ibadah sholat sunnah terutama adalah setelah subuh dan setelah asar. Dia waktu terlarang untuk melaksanakan ibadah sholat kecuali ada pengecualiannya, kecuali sholat yang ada sebabnya, kecuali sholat yang ada sebab khusus. Misalnya sholat jenazah setelah asar boleh karena ada sebab khusus menyolatkan jenazah. Berikutnya misalnya sholat jamak takhir boleh setelah asar, ya memang waktunya setelah asar. Kita zuhur dan asar belum melaksanakan dua-duanya, datang ke Baitur Rahman jamaah sholat asar, meloklah sholat asar, salam kanan salam kiri, kan kita belum zuhur. Akhirnya kita terpaksa untuk sholat zuhur setelah sholat asar. Makanya kalau ada yang mengerjakan sholat setelah asar, jangan dicurigai negatif dulu. Siapa tahu itu jamak takhir yang dia belum digawikan di waktu zuhur tadi. Sholat jenazah sudah asar boleh. Berikutnya masuk masjid, kita sudah sholat asar balik ke rumah, tiba-tiba jam 5 kita kumpul lagi mau buka puasa bersama. Masuk Baitur Rahman, apakah langsung duduk? Tidak, tetap sunnah tahiyatul masjid karena ada namanya tahiyatul masjid. Yang tidak boleh itu ba'diyah atau sunnat mutlak, nggak boleh. Ba'diyah atau sunnat mutlak. Sunnat atau sholat yang ada namanya secara khusus dia masih diperkenankan. Kayak gitu Pak ya? Lebih dan kurang. Ada mic enggak? Itu Pak di belakang ada mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen kami tanyakan masalah imam tadi. Ya kadang-kadang kalau kita harus bisa menyesuaikan itu betul sekali dengan masyarakat situ. Kadang-kadang kita sudah baca ayat pendek, tapi selesai sholat ini yang agak kadang kita selalu doa kan zikir. Ya mau kita setidak-tidaknya habis maghrib ataupun habis subuh lah agak ada panjang dikit. Ya, tapi kadang-kadang kita lihat balik sudah tinggal 2 iko. Yang pengen saya tanyakan apakah itu kita teruskan seperti itu? Apakah harus mengikuti
irama di wilayah itu sendiri, maksud aku. Karena menurut kami kalau kita maghrib dan subuh itu sebagusnya agak zikir agak dilamakan dikit. Itu baik Ustaz yang kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam bab zikir berjamaah dengan model yang seperti yang tadi Bapak sebutkan, apakah dilanjutkan saja zikir berjamaah walaupun sisa wong 2, sisa wong 3, atau kita melok tidak usah zikir berjamaah? Kalau menurut hemat saya pribadi ya, kalau menurut hemat saya pribadi dilanjutkan saja walaupun jumlah yang ikut sampai terakhir itu orang 2 atau orang 3. Karena begini, untuk mengakomodir seluruh jamaah itu tetap lebih bagus dengan zikir berjamaah. Dengan zikir yang berjamaah, yang senang berjamaah terakomodir, yang kurang senang berjamaah dia pasti balik dulu. Tapi kalau seandainya kita hentikan zikir berjamaah, yang tak zikir berjamaah dia dapat, tapi yang kepengen zikir berjamaah tak dapat dia udah dapat. Sama juga seperti habis Jumatan. Habis Jumatan itu kalau saya pribadi ya, saya pakai zikir berjamaah sebentar untuk mengakomodir jamaah-jamaah tua-tua yang biasanya kepingin duduk agak lama dikit. Yang kepengen cepat balik dia dengan sendirinya dia balik. Walaupun bukan berarti dia balik tanpa zikir ya. Kita husnuzon dia balik setelah dia zikir sederhana versi yang dia pakai. Jadi kalau seandainya itu ditanyakan kepada saya, dipakai saja. Apalagi kalau masjid itu misalnya masjid itu kita kadang-kadang butuh juga syiar ya, butuh juga syiar. Syiar maksudnya masjid hidup, ada suara zikirnya, ada suara Qur'annya gitu kan. Bukan sifatnya sepi seperti itu ya, bukan. Boleh-boleh saja ya, terlepas khilafiyah di antara para ulama antara zikir sendiri-sendiri atau zikir bersama-sama. Tapi saya kira itu sudah selesai. Karena maksud dan tujuan dari zikir bersama itu sebenarnya adalah pendidikan dan pembiasaan untuk masyarakat. Selain itu adalah juga berupa syiar ya, syiar supaya masjid itu kelihatan ramenya gitu kan, dalam konteks kita di Indonesia. Terakhir kalau ada ya, terakhir ya. Sisanya kita ngobrol di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama itu kan ada hadis yang ada orang tua kalau nggak salah yang nanya kepada Rasul, kalau nggak salah orang buta, kalau saya walaupun rumahnya jauh tapi kalau dengar azan wajib ke masjid. Sehingga ini dipahami ada beberapa orang bahwa sholat di masjid itu adalah wajib. Ada teman saya yang mencikapi ini. Waktu saya ajak sholat, enggak, aku sholatnya ke masjid, kalau nggak masjid aku nggak sholat. Artinya kan seperti itu. Ada juga orang-orang tertentu yang ngetok-ngetok rumah orang untuk sholat ke masjid saking memahami mungkin seperti itu. Jadi kedudukan sholat jemaah itu seperti apa. Kedua, saya waktu itu pernah di Bandung sholat Jumat, tapi kebetulan masjidnya itu ada jalan. Tapi karena jemaahnya banyak, akhirnya dia sholat itu nggak nyambung ke jalan, jadi jalan itu di tengah, tapi jemaahnya di belakang jalan gitu Ustaz. Yeah. Cuma masalahnya waktu itu jalan nggak ditutup, jadi saat sholat itu ada motor lewat. Nah itu seperti apa itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang terakhir, sisanya kita ngobrol di belakang. Yang pertama Bapak dan Ibu semua, sholat berjamaah itu seberapa penting? Penting nian. Sangat penting. Nah, tetapi apakah sholat berjamaah itu wajib? Sehingga kalau ada orang yang sholat sendirian, sholatnya tidak sah. Atau kalau seandainya dia sholat sendirian, ya benar, dia memahaminya misalnya tidak sah. Apakah modelnya seperti itu? Menurut mayoritas ulama tidak. Pentingnya sholat berjamaah
tidak sampai pada level pentingnya sholat berjamaah, tidak sampai pada level bahwa kalau orang sholatnya sendirian sholatnya tidak sah. Enggak. Sholat sendirian tetap sah, tetapi jauh lebih bagus jika dikerjakan secara berjamaah. Ya, kalau ada sebagian dari sahabat kita yang memahami bahwa sholat berjamaah itu wajib dan kalau sholat sendirian tidak sah, saya khawatir dia tidak kuasa untuk menjalaninya sampai dia meninggal. Saya khawatirnya nanti dia tidak kuasa karena terlalu berat, terlalu berat. Mohon maaf, misalnya yang di Saudi Arabia itu saja, yang di Saudi Arabia, kalau ada orang azan tokoh-tokoh tutup segala macam itu ya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yakin mereka sholat di masjid semua? Enggak. Yang kita lihat kasat mata toko tutup, memang tutup. Apakah pegawainya ke masjid? Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan terlalu sadid, jangan terlalu menyulitkan diri kita sendiri yang khawatirnya kita tidak bisa memakainya sampai meninggal. Kecuali kalau Bapak Ibu bisa komitmen pakai itu sampai meninggal, mungkin. Karena sekali saja Bapak misalnya memahami sholat itu wajib dan kalau sholat sendirian itu tidak sah, sekali saja Bapak tidak sholat, berarti Bapak berdosa besar yang membuat Bapak bakal diduga nanti su'ul khotimah gara-gara tidak berjamaah. Karena dalam keyakinan Bapak misalnya sholat berjamaah itu adalah wajib yang menjadikan dia sebagai syarat sah. Yang kedua, berjamaah sholat Jumat atau sholat yang lain, kemudian letak jamaahnya dipisahkan oleh jalan. Jika seandainya itu kondisinya mendesak, tidak ada solusi lain, mudah-mudahan masih terhitung sebagai jamaah. Tapi kalau seandainya kondisinya tidak mendesak, yang seharusnya bisa ditutup sementara lalu kemudian tiba-tiba misalnya lalai segala macam, atau misalnya yang seharusnya bisa masuk masjid tapi sengaja memilih di luar masjid padahal di masjid masih banyak yang longgar, nah maka yang seperti ini sholatnya tetap sah tapi nilai keberjamaahannya itu sudah dianggap berkurang. Bisa jadi juga kalau seandainya sudah terlalu jauh bisa jadi putus. Maka saya termasuk atas nama pribadi, saya masih mencari-cari kalau sholatnya di Mekah, apakah jamaah di hotel ini dapat juga berjamaah di Masjidil Haram. Saya kok masih belum puas hati ya. Ada orang yang jamaah di musola di hotel, di musola hotel, tapi ngimam di Masjidil Haram. Dipisahkan oleh jalan, dipisahkan oleh hotel, dipisahkan oleh WC, dipisahkan oleh mall. Nah itu wallahu ta'ala alam bisawab, saya belum membaca fatwa khusus dari ulama-ulama Saudi Arabia misalnya ya, nanti kalau saya dapat mudah-mudahan saya bagi nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya kalau seandainya memang ada orang yang lemah untuk ke masjid, dia jamaah saja, tapi jamaahnya jamaah di hotel, imamnya imam di hotel itulah, jangan nginduk ke imam sudes di haram situ. Karena jaraknya terlalu jauh, pemisahnya terlalu jauh, jalan-jalan yang memisahkan terlalu jauh. Kalau di Tower Zam mungkin, di Tower Zam Tower mungkin ya, karena dari Zam Tower ke masjid kan langsung kan. Kalau itu masih masuk akal, tapi kalau sudah di kawasan-kawasan di belakang, di Ajiat, di mana-mana situ, saya kira terlalu jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.